ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு சம்பர்சன் ரியாக்ஷன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு கொடூரமான கோவத்தில் இருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் கேர். ஸோ ஆக்சுவலி என்னன்னா வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்து நான் பார்த்தேன், லைக் வந்து இவங்க மலையாள ஃபேன்ஸ் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு. ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் இங்கே டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கிறேன். சேனல் பேர் தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன், மலையாள மூவி ரியாக்ஷன் இல்லை. ஏன்னா வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கு ரீசனே எல்லா லாங்குவேஜும் பார்க்கணும், எல்லா டைப் ஆஃப் மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தேன்னா நான் வந்து அந்த லவ், ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஜானர் மட்டுமே தான் நான் பார்ப்பேன். இப்போ உனக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும், அவனுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து என்னன்னா நாங்கள் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னது ரீசனே வந்து பேட்மேன் மூவி வந்து நைட்டு 3 மணி ஷோ வந்து பார்த்தோம். அப்போதான் வந்து பண்ணலாம்டா. ஏன்னா 3 மணி ஷோ, ஆமா நைட்டு 4 மணி ஷோடா. அது நான் 3 மணிலாம் வந்துட்டேன், தூங்கவே இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ வந்து ஒருத்தருக்கு பிடிச்சது இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இப்போது எனக்கு பிடிச்ச படம் நல்லா இருந்திருக்கும், அவன் ஜானர் பிடிக்காததுனால அந்த படம் பார்க்காம இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த சேனலே ஆரம்பித்தோம். எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நீங்கள் வந்து வெறும் மலையாளம் மட்டும் தான் பார்க்கணுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் எடுத்துன்னு வரீங்க. நம்மளும் கொஞ்சம் இது நம்ம கொஞ்சம் மலையாள படம் தான் வந்து பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து அது வந்து ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ லாக் ஐட்டம் போயிட்டு வெறும் மலையாள படம் மட்டுமே பார்க்குற மாதிரி. அதனால தான் பிரேக் எல்லாம் விட்டு. ஆனாலும் உங்களுக்கு தேவையானது வந்து வாரம் வாரம் வந்துடும் தான் இருக்குது. நாங்களும் ஒரு மலையாள படம் பார்க்கணும், ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாமல் ஒன்று பார்க்கணும். ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க, இன்னொரு சேனல் என்ன வருதுன்னு பார்க்க முடியாது. லாஸ்ட்டுக்கு வந்து எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு போட்டு கமெண்ட் ஃபுல்லாக யூடியூப் ஆடியன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நம்ம அந்த வீக்கே போட்டோம். ஏன்னா இந்த வாரம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த படம் வராது. ஏன்னா இப்போ அதை பார்த்தவங்க யாரும் கமெண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, பார்த்தவங்க பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை, அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8th OTT ரிலீஸ்னா எனக்கு 9th அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணணும். அது ப்ராசஸ் நிறையா இருக்குது, ரெக்கார்ட் பண்ணணும், எடிட் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு இன்னும் நாங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக ஆரம்பிக்கல, ஆள் வேறு இல்லை, ஃப்ரீ டைமில் தான் பண்ணுகிறோம் இது. ஸோ எங்களோட வீக் ஆஃப் லீவ் டைமில் தான் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் ஒரு வீக்கு படம் வருதுன்னா அது அடுத்த வாரமோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த வாரமோ இல்லை அடுத்த மாதமோ இல்லை வராமல் போகிறது. அது வந்து எங்களோட டேஸ்ட் தான். நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட் வருது ஓகே. ஆனால் எடுத்தோன்னே ஒரு ஜட்மெண்டெல்லாம் ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு நல்லாவே ஒரு படம் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகேவா, அது அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், அதை ஒரு விஷயம் கூட அதை பற்றி போடல அந்த வீடியோ. லைக் நான் வந்து ஒத்துப்பேன். ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும், படம் பார்க்குறோம், எடிட் பண்ணுறோம், படம் நல்லா இருக்காதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியும். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, பார்த்துட்டோம். அந்த படம் எத்தனை மணியில படம் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு எவ்வளோ காண்டாகும் தெரியுமா. ஒரு ½ hour தெரிஞ்சிடும். ஆனால் படம் பார்த்தா 3 hours 30 minutes இருக்கும். சரி, என்னன்னா எங்களுக்கே தெரியும் இந்த படம் நல்லா இல்லை, இந்த வேணா பார்த்து உங்களுக்கே தெரியும். நானும் வல்கரா சொல்றேன், இதெல்லாம் நல்லா இல்லை, 3 லட்சமா சொல்றோம். அந்த மாதிரி படத்தையே வந்து நாங்கள் போட்டு அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, நல்ல படம்லாம் இன்னும் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு ஆசை. ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒரே நாள் கேப்ல வந்து வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, வரணும். ப்ளஸ் வந்து நல்ல மூவி போட்டாலும் அதுக்கான இது அந்த இது வர ஒரு அந்த எமோஜி வர போட்டுறாங்க, அந்த ஸ்டாங்ஸ் கீழே இறங்குது. செலக்ஷன் நைட் டிரைவ்லாம் உண்மையில சூப்பரா இருந்துச்சு. படம் கன்ஃபார்ம் அது நல்ல படமா தான் இருக்கும். நைட் டிரைவ் நல்லா தானே இருந்துச்சு. நைட் டிரைவ் நல்லா தான். ஆனா பார்த்தா ரெஸ்பான்ஸும் கம்மி. அந்த படத்தை பத்தி ஒத்து கூட பேசல கமெண்ட்ல. நல்லா எல்லாரோட ஆக்டிங்கும் நல்லா இருந்தது. அதுவும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க சொல்லி அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டு அது நல்லா இல்லைன்னா கன்ஃபார்மா நான் ரெட் கார்டு போடுவேன். இப்போ நானே ஒரு படம் சூஸ் பண்ணி நல்லா இல்லைன்னா ஓகேப்பா இது என்னோட சாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாய்ஸை நான் ஓன் பண்ணிப்பேன். ஓகே இது நம்ம தப்பு தான், நெக்ஸ்ட் டைம் வில் சூஸ் சம்திங் பெட்டர்னு. ஆனால் நீங்கள் எங்களை கார்னர் பண்ணி ஒரு படம் பார்க்க வைக்கும்போது தான் நல்ல ரியாக்ஷன் வரலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த 3 hours படம் தான். நிறைய படம் இருக்குது 3 hours. டிசம்பர் மாதம் நிறைய மாட்டணும். ஸோ அதனால் வந்து ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், என்னடா இவனுக்கு வென் பண்ணுறானுன்னு கிடையாது, திஸ் இஸ் அவர் சிச்சுவேஷன், இப்படிதான் வந்து இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கானதும் கரெக்டாக வந்துடுது, எங்களுக்கானதும் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏடிக்கு வந்து சோட்டா மும்பை பிடிக்கும், பரத்துக்கு மைபாஸ் பிடிக்கும், எனக்கு குஞ்சுராமாயணம் தான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி தான். ஸோ வந்து அதனால தான் வந்து சொல்கிறோம், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் இஸ் சம் சர்டன் பஃபர் டைம் இருக்கணும். இந்த படம் பார்க்கணுன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும், நாங்கள் அதுக்கு செட் ஆகி வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் படம் பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போது வி ஹேவ் அ டே ஒர்க் ஆஸ் வெல், அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் வந்து ஃப்ரீ டைமில் தான் இதை பார்க்க முடியும். நாங்கள் டே டைம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து அரை தூக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கும் திட்டுறீங்க. அது வர சில இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த பிளேஸ்ல வந்து இந்த கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இருக்கும்னா அதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தில் நாங்களே ஒரு டயர்ல தான் பார்க்கணும். ஸோ திஸ் ஆக்டிங் இந்த சைஸ் அதெல்லாம் வந்து நிறைய மிஸ் பண்ணிடுறோம். இவ்வளோ பேசணும்ல, ஒருத்தன் கமெண்ட்ல போடுவான் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ்.
அதுவாது பரவாயில்லடா. நம்ம வந்து படம் போட்டிருப்போம், நீ பாக்குற படம் தமிழ்ல இருக்கும். தமிழ் பார்த்தோன்னே போனதுதான் லிஸ்ட் ரெடி லிஸ்ட் டிக்கு ஆரம்பிச்சோன்னே அந்த நம்ம இப்போ தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன் போட்டாடனே அடி வர ஒரே நிமிஷம் தான். சூப்பர் செலக்ஷன் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் வாட்ச் திஸ். என்ன திமிங்கலாம் எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் சொல்லிட்டேன். டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான எந்த கமெண்ட்டும் வர மாட்டேங்குது. அதுதான், ஏன்னா சர்டன் திங்ஸ் இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் படம் பார்க்கணும்னு ஆர்வம் வரும். ஸ்டார்டிங்ல வந்துச்சுடா, ஸ்டார்டிங்ல நல்ல நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்குலாம், அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய போட்டுதாங்க இந்த படம் வந்து இப்படி இருந்து, இந்த சீஸ் எபிசோடு வந்து சூப்பராக இருந்தது, இல்லை இப்படி இருந்தது, அதெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பற்றி சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து இது லோக்கிக்கெலாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்டடாக போயிட்டு நம்ம பார்த்து அதுக்குன்னு தனி கல்ட்டு ஃபேனு, அப்புறம் ஏஓடி 1000 பேபிஸ் நிறைய இதுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்து இந்த படம் நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி சுருளி கூட நம்மளுக்கு புரியல, டு பி ஃப்ராங்க், யாருக்குமே புரியல. அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போனோம், இல்லை ப்ரோ இது இப்படிதான், நீங்க வந்து ஒரு இது இப்போ பார்க்கணும்ட்டு உடனே இது பண்றீங்க பார்த்தீங்களா? இது எங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா உரிமை ஞாபகம் வருது. அதான் சொன்னேன் 3 மணி நேரம் படம் இதை சொன்னேன். அதுதான் நான் ராவண பிரபுன்னு அதெல்லாம் ஜோன் ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால தான், ஏன்னா வந்து சர்டன் திங்ஸ் வந்து அப் டு தி லெவல் கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த பிரேக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் சரி ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட் கொடுக்கணும் தான் நாங்கள் பிரேக்கே எடுத்தோம். கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் அவுட் ஆகிட்டு குவாலிட்டி. ஆனால் அந்த குவாலிட்டி கண்டென்ட்டுக்கு இந்த கமெண்ட்னால மண்டை சூடாகுது. என்னை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரில. அப்புறம் அந்த இது மீம் ஒன்று போட்டிங்களே, இது மாஸ்டர் கபில் அங்கே சண்டை ஸ்பேரிங் போட்டுனுக்குறான் இடம் பார்த்துக்கோங்க. இல்லை நம்ம ஆஃப்டர் பிரேக் வந்து போட்ட எல்லா படமும் கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கும். எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் சொல்கிறோம், எல்லா லாங்குவேஜ்லையும். அது நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 7 minutes ஆஃப் வீடியோ. ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறது எங்களுக்கு பண்ணணும்னு ஆசை, ஆனால் பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன் இல்லை. பண்ணி சம்மடி வாங்கிட்டோம். அதனால தான் இப்போ பயமாக இருக்குது மறுபடியும் மாட்டி போமோன்னு. ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், நாங்கள் சண்டே தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். இது சண்டே காலைல போட்ட வீடியோவில் வந்த கமெண்ட் படம்லாம் எடுத்து நாங்கள் சண்டே அன்றைக்கே கூட பார்த்துருக்கோம். செம பல்பு வாங்கிக்கிறோம், அது வேறு விஷயம். ஸோ ஆனால் ஜஸ்ட் பேர் வித் அஸ், திஸ் இஸ் அவர் சிச்சுவேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க. கமெண்ட் போட்டு நிறைய பேர் வந்து ஏன் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வி ஹேவ் அவர் ஓன் ரீசன்ஸ். நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க, இந்த படம் பாருங்கள். ஆஸ் அ மலையாளி, ட்ரூ மலையாளியாக வந்து நான் இதை சொல்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கன்னா ஐம் நாட் அ மலையாளி. நீங்கள் சொல்கிற படத்தை சூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது. நான் ஒரு படத்தை ஒரு ரிசர்ச்லாம் பண்ணிட்டு தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் பர்சனலி. இந்த படம் நல்லா இருக்குமா, நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா. இப்போ திடீர்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு காமெடி த்ரில்லர்லாம் போட்டு விட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு செட் ஆகி வராது. அதுக்கு வந்து திடீர்னு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஒரு ஃபுல் புரியாத படம்லாம் போட்டோன்னா செட் ஆகாது. வி ஹேவ் அவர் ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஐ ஹோப் எவ்ரி திங் வென்ட் இன்டு யுவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவியோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரட். எனக்கு ஆடு 1 தான் எனக்கு ஸ்டில் ஃபேவரட். 1 ஆமாம், எனக்கு ஆடு 2 தான். எனக்கு ஆடு 2 ஆடு 1 தான். அந்த இதில் சச்சின் இருப்பார் பத்தியா, மாட்டிப்பாரு கதவு தட்டி கதவு தருங்க திறந்தோன்னு ஒரே டமார்னு. இன்னும் வந்து ஆடு 2 தான். ஆடு 2 தான் பண்ணு. ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக எத்தனை இயர்ஸ் கழிச்சு வந்திருக்கு? ஆடு 1 ஒரு 10 to 15 years நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் 10 to 15 years எப்போ வந்த படம் அது? ஆடு 1 and 2. ஆடு 1 15 10 வருஷம். ஆடு 2 வந்து 2017. இதுதான் ரொம்ப கேப் ஆயிருக்கு. 9 years கிட்ட ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இல்லை இது வந்து இழுத்தடியில் அது இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் மாதிரி அந்த ஒரு இதில் முடிச்சிடுறாங்க. அடுத்து புதுசாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ கூட பார்த்தேன்பா ஒரு போஸ்ட்டு, நாங்கள் வந்து 3rd பார்ட்டோட எண்டிங்கில் 4th பார்ட்டுக்கு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே படம் முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஃபாஸ்ட் அண்ட் தி ஃபியூரியஸ் மாதிரி போயினே இருக்குது. அடுத்து ஸ்பேஸில் எலும்பு எத்தினு ராக்கெட்டில் போவாங்க போல. பிரச்சனை கிடையாதுடா. எனக்கு என்னன்னா நடுவில் இன்னொரு வியூ பார்த்தேன். 3rd பார்ட் எண்டிங்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவர் தான் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து அரெஸ்ட் தான் பண்ணிடுறாங்க, கன்க்ளூஷன்லாம் கொடுக்குறாரு. 3rd பார்ட் எண்டிங்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவர் தான் வந்து பண்ணிக்கிறாரு. எலும்பு தோறங்காடி பேக்கை வந்து வெறும் சுண்ணாம்பு தாங்க தான் எலும்பே மக்கி போயிடா. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்த அந்த ஹைப் மூமெண்ட்ஸ் அந்த இது வந்து 3rdல வருமானு எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்கு. செகண்ட்ல வந்து செகண்ட்ல ஓரளவு கம்மி, செகண்ட்ல வாலண்டியராக வந்து வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமாம், செகண்ட் பார்ட் நீ பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆள் ஒருத்தன் பார்த்துட்டான், அவன் வந்து ஜெயிலில் இருந்தான். அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்டாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ இதுலேயும் பார்த்தோன்னா அது மாதிரி இருந்தால் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த பார்ட்லேருந்து பார்த்தோன்னா இவர் தெரிஞ்சு அவர் பேர் நேரா மோகன்லால் கேரக்டர் பேர் சுயம்பிலிங்கம்மா.
இல்ல அது தமிழ்லையா? தமிழ் அது வந்து ஜார்ஜ் குட்டி ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட்டா ஆவார் நினைக்கிறேன். ஸோ எலும்பு அங்கே போய் இல்லை மூணில் லேண்ட் ஆகிட்டு அங்கே ஒரு பார்சல் தூக்கி போடுவார். அந்த செத்து போனால அவன் எலும்பு அங்கே இருக்கும். இது இப்போ கண்டுபிடிக்கிறீங்களா பார்க்கலாம்டா அப்படின்னு. கலரோட கலராக போயிட்டு எனக்கு அதுதான் தாங்கவே இல்லை. சரி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வந்து இங்கே வந்துடலாம். இனி நான் பார்க்க போகிற மூவி என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு 3 ஒன் லாஸ்ட் ரைட். ஓகே, பார்ட் 1 ஆடு ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோட ஒன் லாஸ்ட் ரைடோட அந்த முனி பார்ட் 2 காஞ்சனா அப்படின்னு வச்சுல அந்த மாதிரி போகுது. இப்போதான் பெருமையாக பேசுகிறேன். அதுக்குள்ள இவங்களும் இப்படி பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து நம்ம ஃபேவரட் மிதுன் மேனுவல் தாமஸ். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு சீரிஸ் எடுத்திருக்காரு. அப்புறம் வந்து அஞ்சாம் பதிரா, அப்புறம் ஏப்ரஹாம் ஹோசலர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் அவரே தான். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஷாஜி பாப்பன், ஸோ ஜெயசூர்யா, இப்போ வந்து சஞ்சீவ் குரு, பேர் வந்து அரைக்கலபு விநாயகன் கேரக்டர் சன்னி வெயின், இவர் தர்மஜன் போல்கர், சச்சின் தெண்டுல்கர், அப்புறம் வந்து விஜய் பாபு, அப்புறம் வந்து பகத் மேனுவல், ஹரிகிருஷ்ணன். ஓகே, ஸோ தெரிஞ்சிருக்கோம் நாங்கள் கேஸ்டிங் பற்றி அவங்களோட இதெல்லாம் சொல்கிறோம். என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம் நிக் நேம் அதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சு. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு தீம் மியூசிக் இருக்குது. சன்னி வேன்லாம் வந்து ஒரு பேர் டெவில் நினைக்கிறேன். அவர் பேர் தானே சன்னி, செம்ம பேர்ரா அந்த கேரக்டர் பேரு. டெவில்ரா அவர் பேரு. கீழே வரும் பாரு, ஜேவியர், சாத்தான் ஜேவியர், ஷமி சர்பத் ஷமீர், அரைக்கல், அவர்லாம் டியூட்ரா விநாயகன், டியூட் இஸ் எ டியூட். ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போதான் வந்து சில பொன்னம்பல வந்து புஷ்னு போயிட்டாரு. எப்படி எஸ்கேப் போய் வந்து தெரியல. இன்னொரு மெயினான ஆள் நம்ம சொன்னோம், மியூசிக் பை ஷான் ரஹ்மான். ஓகே, ஸோ இந்த படம் நம்ம இட்ஸ் மலையாள லாங்குவேஜ் ஃபேண்டசி காமெடி ஃபிலிம். ஃபேண்டசியா? ஐயோ இப்படி இல்லையே. பார்ட் 1 and part 2 இது அதான் பயமா இருக்கே. கை விடுவோம் சும்மா விட அந்த மாதிரி தான். கமர்ஷியல் சக்சஸ் தான். கொஞ்சம் ரிவ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஃபேவரட் சீரீஸ்னால நம்பி இறங்குறோம். ஆனால் திரும்ப சொல்லிட்டேன், நீங்கள் சொல்லி தான் பார்க்குறோம். ஓகே, ரெக்கார்டு தான். ஆடு 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடி வந்திருக்கு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ ஆடு 3 ஒன் லாஸ்ட் ரைட் பார்ட் 1 ரியாக்ஷன் போ. என்னடா ஆடு 3 தானே அது? இல்ல திங்க் ஃபேண்டசியா போடு. சார்ஜி பாப்பன் டைம் லைன் 2370 ஏடி ഫ്യൂച്ചറാ. ലോകം മുഴുവൻ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന മുദ്രൻസാ വയസ്സ്. ஆமாண்டா, அவரு தான் நினைக்கிறேன்டா. എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. എല്ലാ സർക്കാരുകളെയും എല്ലാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും അവർ അട്ടിമറിച്ചു. നമ്മളെപ്പോലെ ചിലർ മാത്രം ഇപ്പോഴും നിർത്താതെ പൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് കുറേ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നാണ് ശരിയായ സമയം. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവുണ്ട്. ടൈം ട്രാവൽ. ആദ്യം അവർ കാലത്തെയും സമയത്തെയും കീഴടക്കി. ഹൗ? ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. നിഗൂഢമായൊരു അപൂർവശില. ഇതിന്റെ എനർജി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ടൈം ലൈനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരായത്. അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ആയുധബലം കൊണ്ട് അവരെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ടൈം ലൈനുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. അതിനായി സ്റ്റാർ ടെസ്റ്റ് നന്മയുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചെത്തണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത
ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി. Baba, these Shatan strangers, Xavier. are these people heroes? Hero, yes, but they are also a bunch of idiots. 2020. പതിവ് പോലെ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഞാൻ അറക്കലപു. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായതുകൊണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. മൂങ്ങയുടെ കുടി നിർത്താനായിട്ട് വീട്ടുകാർ സൗദിക്ക് കയറ്റിവിട്ടു. പകരം അവൻ്റെ അനിയൻ മൂസ വന്നു. എന്തിനാണാവോ? പോരാ, നീയായിരുന്നു ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ബുക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു. നിന്റെ അനിയൻ കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഓടി കടന്ന് നോക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ്. സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നടാ. കുട്ടി പൊട്ടുക. ആ കേസ് ഉടനെ കഴിഞ്ഞ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് കിട്ടൂലേ, അത് വിറ്റ പിന്നെ പാപ്പൻ റിച്ചല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ മേടിക്കാലോ. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആധാരം ഇപ്പോഴും ആ ഇരുമ്പിന്റെ കയ്യിൽ പണയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കും. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്ന് നമ്മളിപ്പോ വാടക വീട്ടിലായി. കള്ള പാപ്പനെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വീടിന്റെ പടി ഞാൻ കിടത്തില്ല. അമ്മച്ചി തീരെ എടുക്കുന്നില്ല. തൽക്കാലം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യാനോ. ഇത്തവണ വാടക വീട്ടിലാണ് കയറ്റാത്തതെന്ന് മാത്രം. എല്ലാ മാസവും 1-ാം തീയതി കൃത്യമായി വാടക കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് പഴയ ക്ലബിൻ്റെ മുതലാളി ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പുതിയ ക്ലബിലാണ്. ഇവിടെയും വാടക പഴയ പോലെ തന്നെ. ക്ലീറ്റസും പതിവ് പോലെ തന്നെ. തൊഴിലാളി മുതലാളി. എന്നോടാ എന്നാ പറ്റി? മണി മണി എന്ന് പറയുമ്പോ മണി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ചിരിക്ക്. ആ മണിയുടെ ഒരു പവർ വരട്ടെ. ഒരു കെട്ട് നോട്ട് കൂടെ എടുത്തേ. ലോന്റെ മോന്ത കാണുമ്പോഴാണ് ചേന എത്തി വെച്ചേക്കണ. എടാ, ഞാൻ താടിയും മീശം വെച്ചാ കുറ്റം, ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്താ കുറ്റം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ തലവെട്ട് കളയണം. അതെ, ജീവിതത്തിൽ അവസാനം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒടുക്കത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് പാപ്പൻ. ഞങ്ങളും ഇത്തിരി പതുക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ള കടലാസുകൾ ക്ലിയറായി വരുന്നുണ്ടെന്നാ പാപ്പൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്ലീറ്റസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്താടാ? ഞങ്ങളെപ്പോലെ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിനക്കില്ലല്ലോ. പോകാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ 3ാം ക്ലാസ്സിലേത് പഠിപ്പ് നിർത്തിയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള രേഖകളൊന്നും നിനക്കില്ല. നന്നായി ഒന്ന് ചങ്കുവിട്ട് കരഞ്ഞോ. ക്ലീറ്റസിന് വിഷമവും കുശുമ്പൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഗവനിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ വിന്നേഴ്സ് ആവാനുള്ള അവസാന പ്രതീക്ഷയാണ് ആ $. എന്നതാ ക്യാപ്റ്റൻ ഒറ്റയ്ക്ക്? പാപ്പൻ എന്തേ? അവര് അമേരിക്കക്ക് പോയി കാണും. അമേരിക്കയ്ക്കാ? എന്നാത്തിന്? അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് റേച്ചൽ കൊച്ചിന് ക്യാപ്റ്റനോട് വിശേഷം ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത്. അത് ക്യാപ്റ്റൻ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റേഡിയത്തില് എന്തോ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിനോ മറ്റോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ ആ ഡോളറുമായിട്ട് ട്രംപിനെ പോയി കാണുന്നു. ട്രംപിനോട് പറയുന്നു, ദിസ് ഈസ് യുവർ $, ഗിവ് മീ ഇന്ത്യൻ മണി. അപ്പൊ തന്നെ ട്രംപ് നല്ല പടം എടുക്കണം, ഗാന്ധി നോട്ട് എടുത്ത് തരും. ഇനി എന്തെങ്കിലും எவ்வளோ பெரிய இது வச்சுன்னு சும்மா காணுகிறாங்க. പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്തോ തമാശ പറഞ്ഞു. ക്ലീറ്റസ് അത് കാര്യമാണ്. வீடே வாங்கிடலாம்ல அவங்க மாத்திரேன்னா. ശരിയാക്കി തരാം. இது இன்கம் காட்டணும்ல எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு. அப்படின்னாலும் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு இப்போ சொல்லணும்ல. இவ்வளோ $லாம் கணக்காடணும். ஸ்வீட்டாக போல എല്ലാത്തിനും പ്രായമുള്ള പേപ്പന് ഞാൻ ഡോറുമായി പോകുന്നു, പണിക്കാരനായിട്ട് വരാം. ഡോറുമായിട്ട് എന്നാത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോണേ? പണിക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ പോരെ? മലയാളത്തില് ബാക്കി വെച്ച് എന്ത് വാരാണ്? നീ ബാക്കി ഞാൻ വാരുമെന്ന് Drum പറഞ്ഞാ എടുത്ത്. വാരും. മദാമ്മയാണ് സത്യം എന്ന് സ്വന്തം ക്ലിയറസ് ക്ലാ. ഡോളറുമായി പോകുന്നു, പണക്കാരനായിട്ട് വരാം. ട്രംപ് കോയമ്പത്തൂർ അതോ ഡ്രം എഴുതിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. മാതാവാണ് സത്യം. എന്നെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് ഒപ്പ്. ക്ലാ അല്ലായിരുന്നോ? നീ ഇതെങ്ങനെ വായിച്ചു? ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതെന്നത്? ഇത് സ്റ്റോറി ഇടാനായിട്ട്. അത് കള. പാപ്പനോട് ഞാൻ ഇനി എന്നാ പറയും? ഞാൻ ആ ട്രാവൽ ഏജന്റിനോട് ഞാൻ പറയും. എടാ വണ്ടി എന്തേ? അവൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം, പിന്നെ അവനെ കോയമ്പത്തൂരിട്ട് പിടിക്കാൻ നമുക്ക്. ഉண்மைதானா? ഡയറക്ടർ இன்னும் சச்சின் டிஷர்ட் இல்ல. ഇന്നെങ്കിലും പാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണ് തെളിയിക്കും. போயிட்டு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணி வச்சிருவாங்கடா. அது എന്തായാലും നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടം. What do you want? ये बैग से उल्लील से योर ट्रम्प से $, इंडियन मनी. ये साला क्या बक रहा है?
ഇയാളിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണത്? ബോൾത്തി തും ഏ ഡോളർസ് ട്രംപിന്റെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ What's going on? सर जी इसको डॉलर एक्सचेंज करना है. लाओ. जी सर. ये तो नकली Fake? है. It's fake, man. യാ യാ Are you crazy? റേച്ചലോ ചെന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. ആ തോക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപ്പനെ വിളിച്ചു ഫേക്ക് കറൻസി കമ്മട്ടം കൈ കിട്ടിയപ്പോ ലാസർ தெரிஞ்சு இதுதான் பண்ணுவாருன்னு அப்படி வச்சு ഞങ്ങളും டாலர் எங்கேருந்து கிடைச்சதுன்னு கேட்டா 4 நாளா இந்த முட்டாள் கதையை தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். இவனை பார்க்கும்போது ஏதோ லூசு பையன் மாதிரி தெரியுது. ஊர் அட்ரஸ் கிடைச்சிருக்கு, பார்க்கலாம். ഞാൻ തന്ന ഡോളർ കള്ളനോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉറപ്പ്? പറ. ഇതാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളർ. ഈ ഇരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഇയാള് ലൈഫിൽ കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല. നീ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഡോളറിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? എടാ കള്ള, ഞങ്ങളുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണട കട്ടണ്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നോട്ട് അടിച്ചിറക്കിയൊക്കെയാണല്ലേ സാറേ. IPC എല്ലാ വകുപ്പിലും കേസെടുക്കും. കണ്ടല്ലോ. அப்போ ஏமாத்திருக்காங்களா இல்ல இவங்க ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലീറ്റസ് എന്നേക്കുമായി ജയിലിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കാരും വട്ടം വയ്ക്കാറില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വട്ടം വയ്ക്കും. ஏன் வண்டியை ஸ்லோ பண்ற? சார் வண்டி ஏதோ கிராஸ் ஆகுது சார். അങ്ങനെ വട്ടം വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അബുവടി പൊട്ടിച്ചാൽ അപ്പ ബ്ലാസ്റ്റ്. കോപ്പി ദാറ്റ്. யோ யார் அது? ஐயோ காது வலிக்குதியா? பக்கத்துல போய் கேளியா? சரிங்க சார். கேளு. ஏய் யாராங்க? வண்டியை குறுக்க போய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஐயா டயர் பஞ்சர் ஐயா. என்கிட்ட டூல்ஸ் இல்ல. மெக்கானிக் டூல்ஸோட வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு தாத்தா மெஞ்சிட்டு கொண்டு எனக்கு கரெக்ட். ஆமா நீங்க எங்க போறீங்க? ஏய் நான் எங்க போறேனவா? கூப்பிடுற மெக்கானிக் பொக்கானிக் கதை விட்டுட்டு இருக்க. இவரா அரே சாஜிபா பண்றா. அரே இல்ல அரைக்கல போல. அரே ஐயோ உன்ன அதுக்கு விட்டு அப்படியே இது பாரு மூஞ்சில. இது அங்கேயே பேக் போஸ்ட் காட்டாங்க. ஏன் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணலன்னு நினைச்சேன். இப்போதான் பண்றேன். பிஜே மாத்திட்டீங்களா? டிவி கிளட்ச் நிச்சு பிடிச்சிரு ஒரு கேரக்டர் சேஞ்ச். மனோ எருமை மாடு சார். எப்பவுமே இப்படிதான் லூசு. ஏன்டா பாக்குற? தர்ற പാക്കറേ നിന്നെ പാക്കി തരാടാ. റെഡി? ചപ്പാത്തി 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 പൊറോട്ട സാമ്പാർ. சார் சைக்கிள் பம்ப் சார். வேன் டயருக்கு எப்படி சார் அடிக்க முடியும்? நான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். யோ முட்டாள், அங்க போய் கேளியா? சப்பாத்தி சப்பாத்தி. ஆஹா ஆஹா. ஏய் சைக்கிள் பம்பால காத்து அடிச்சுக்கிட்டு பெரிய புடிங்க மாதிரி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க. ஏறா வண்டிய. எங்க ஊர்ல எல்லாம் இப்படிதான் ஐயா. 5 நிமிஷம் ஐயா. അടി പൊട്ടാറായ പിന്നെ പാപ്പന്റെ വരവാ. இவருக்கு மாத்தல அதேதான். ஏய் யாரா நீ? പാപ്പൻ, ഷാജി പാപ്പൻ. എന്റെ ചെറുക്കനെ ഇറക്കി വിടറാ. யோ என்னையா அங்க இவ்வளவு நேரம் புடிங்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒண்ணு இல்ல சார். டேய் கடைசியா வான் பண்றேன். வண்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடிடு. இல்லைன்னா உன்னை இங்கே புதைச்சிருவேன். போயிட. നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ പാപ്പന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ നിന്റെ പെടലേക്ക് മേലെ തല കാണുകയല്ല. അവനെ കൊട്ടിക്ക് പാപ്പ. നോ സെന്റിമെന്റ്സ്, നോ കോംപ്രമൈസ്. ஏய் பயமுறா, என்னையா இன்னும் அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க? சுடியா அவனை.
റബ്ബേക്കറല്ല രണ്ട് സൈഡ് അടിതാ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ വണ്ടി വന്ന് കയറുന്നത്? പാപ്പന് ഈ വണ്ടി വന്ന് കയറ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 2 പാട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ? ക്ലീറ്റസേ, നിനക്കിതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാവൂന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിന്റെ അപ്പൻ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചെടുത്തടാ? മല നാറി. ആ എടാ, പിന്നെ ആ തോക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ആ പോലീസുകാരനെ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. എന്നെ മണ്ടത്ര ക്ലീറ്റസ കാണിച്ച് കാശിപ്പ് എന്തോ പൊട്ടിയെന്നില്ലേ? മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇതിലിപ്പോ എന്താ, എന്നെ പിടിച്ചത് നന്നായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ $1,000 കൊണ്ട് അമേരിക്ക പോയിച്ചെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നാ? എന്നോട് നന്ദി വേണം, നന്ദി. ക്ലീറ്റസേ, താങ്ക് യു, വെൽക്കം. പാപ്പൻ എന്താണ് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു പോണേ? അപ്പം വളഞ്ഞല്ലേ அந்த ப்ளீட் எதுவும் சொல்லுவாங்க, ப்ளீடிங் பாப்பா என்ன லாஸ்ட் ப்ளீட் ஆகுது போகுது. பாப்பா என்ன வளைஞ்சு நனைஞ்சு போறாரு? அவர் இது வரைக்கும் நேரா போய் பார்த்திருக்கியா? என்னது? ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் எக்ஸியோ வராரு. பாகுபலியா? അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഴിയടാ. കണ്ണിൽ എന്തോ ഇരുട്ട് കയറി. നീയൊക്കെ ഇത്ര വലിയ കള്ളനായിട്ട് എനിക്ക് പോലീസുകാരനെ പോലെ തോന്നുവാടാ. ഇതാരാ? പാപ്പാ, പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും ചേതറി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ പിടികൊടുത്തു. ഓടിയോമാരൊന്നും പടം നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വരില്ല. പക്ഷെ എന്റെയും പാപ്പന്റെയും പടം നാളെ പത്രത്തിൽ വരും. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി? നിന്റെ ബുദ്ധി കുറയുന്നു, കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലീറ്റസ് സാറേ. അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ നേരെ ആശുപത്രി പോയിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കാന്നോ അതോ നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്കാന്നോ? ஐயோ, இந்த சார்ஜ் ஷீட் பிரகாரம் அந்த அமெரிக்கன் கள்ள நோட்டை அச்சடிச்சு அதை டொனால்ட் ட்ரம்ப் கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது அந்த கள்ள நோட்டை அவர்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கான் இந்த கிளீட்டஸ். அவன் தான் முதல் குற்றவாளி இல்லையா? எஸ் யுவர் ஆனர். വക്കീൽമാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കും അത്യാവശ്യം കേസുണ്ടെന്ന് അറിയട്ടെ. அந்த முதல் குற்றவாளி கிளீட்டஸ கோர்ட்ல ஒப்படைக்க வரும்போது தோட்டாவை எரிஞ்சி அவனை காப்பாற்ற முயற்சி பண்றப்போ போலீஸ்ல மாட்டினவன் தான் அந்த சாஜி பாப்பன். ഞാൻ വാദിക്കും യുവർ ഓണർ. വാദം നടക്കട്ടെ. ഞാൻ റെഡി, നീങ്ക റെഡിയാ? ഞാൻ പൊട്ടൻ ചാറ് മേടിച്ചാരാണ്, കൊലക്കയറ് മേടിച്ചതാ. കേസ് யோ என்னையா இது? ஐயா, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் டீமு அவங்க ஊருக்கு போய் எல்லாரையும் விசாரிச்சாங்க ஐயா. அவங்களே பைத்தியக்காரனுங்க, அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண போறீங்களா, பெரிய பைத்தியங்களான்னு நம்ம ஆளுக பார்த்தே சொல்லிட்டாங்க ஐயா. அதனால தான் யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணல. யோ போலீஸ் வாங்க. ഹലോ, ഞാൻ വാദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ പേടിച്ചു. ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നു. யோ, இது கேரளா நமக்கு வச்ச ஆப்புன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன். இந்த பயல்களை ஜெயிலில் போட்டு இவங்களுக்கு சோத்தையும் போட்டு நம்ம டாக்ஸ் பணத்தை நம்மளே வேஸ்ட் பண்ணுமா? இந்த பயல்கள் பண்ண முட்டாள்தனத்துக்கு அந்த கேரளா பசங்க வேணா சகிச்சுட்டு போட்டையா? நம்ம சகிக்கணும், நமக்கு என்ன தலையெழுத்து? இவனுக்கு பண்ண காரியத்துக்கு இவனுக்கு தான் நஷ்டா ஏதாவது கொடுக்கணும், புரியுதா சார்? அது வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ഷാജി പാപ്പൻ, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാലെങ്കിലും കേട്ടാ മനസ്സിലാകുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കണ്ടോ? என்ன உங்களுடைய வேலை? பணி എന്താ? വടംവളി. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വളിക്കാരൻ. இதெல்லாம் ஒரு வேலையா? இந்த கன்றாவி கேஸெல்லாம் எடுத்து நடத்துறேன் பாத்தியா? இது என் நேரையா. இந்த கேஸை நான் க்ளோஸ் பண்றேன். സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി അവസരങ്ങൾ വരും. വളരെ ഉപകാരമാകുന്നേ. പുറകെ വിളിച്ചു. இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஜெயில் டிபார்ட்மெண்ட், இது எல்லாத்துக்கும் உங்களால ஏற்பட்ட நஷ்டத்தினால 4 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடா கொடுக்கணும்னு இந்த கோர்ட்டோட தீர்மானம். നല്ല തീരുമാനം, നല്ല തീരുമാനം. ഒരു 10-500 രൂപ ഞാനും കൊടുത്തേക്കാം. ഹാപ്പി ആയില്ലേ? അയ്യോ, സൈലന്റ് സൈലന്റ് സൈലന്റ്. പാപ്പന്റെ വിശാല മനസ്സ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഇനി എന്റെ പേർക്ക് അമ്പലമൊന്നും പണിയരുന്ന് പറയണം കേട്ടോ. பாப்பன், അമ്പ്രാ, உங்களை மாதிரி ஆளுங்க இந்த உலகத்துல இல்ல எந்த உலகத்திலையும் எந்த டைம்லயும் இருந்திருக்க மாட்டானுங்கயா. ഓ, അതൊക്കെ ജഡ്ജിയന്മാർ ചുമ്മാ തോന്നുക. ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ കിലാടികൾ പണ്ട് കാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവൂന്നേ. സത്യം. പോയേച്ചും വരാം.
കാലങ്ങളായി നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗജരാജമുഖി ഫൈനലി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തുന്നു. പക്ഷേ ഈ കാലിപ്പെട്ടി കൊടുത്ത് ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ ഗോസ്റ്റിനെ നമുക്കെങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയും? പണം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. Can we see the stuff? Finally. So pleased to meet you, Mr. Ghost. What's your real name, man? எப்பவுமே ஒரு கிராண்டா ஊராட்சி போட்டுறாரு. ஊராட்சி போட்டுறாரா? கத்தியா அதான் நீ சுத்தி ஐயோ എന്നെ തീർക്കാൻ മുൻകൂർ അളവിട്ടത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. പണമില്ലാതെ ചതിക്കാനായി കാലി ബ്രീഫ് കേസ് കൊടുത്തയച്ചത് അതും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ കയറി വന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ പൊറുക്കില്ല. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടിണി ചത്തുപോട്ടാ. എന്റെ വാറ്റുമുത്തി നോട്ട് നിരോധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണേ. അത് മാത്രമല്ല കമ്മട്ടം വെച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിച്ച് വലിയ അമ്പാനിയാ നോക്കിയാളാ. അതാണെങ്കിൽ അധോലോകം മൊത്തം നാണക്കേട് വേറെ. ഞാനും ഡൂഡ് സാറൊക്കെ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട അതിനു വേണ്ടി. അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ. സേവിയർ, ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് യുവർ കസിൻ പ്ലീസ്. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നീ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽ ഡൊറാഡോ. മേ ബി ദിസ് കുഡ് ബി യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്. என்னடா എൽ ഡൊറാഡോ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലേ? ഇല്ല കസിൻ സാറേ. ஏண்டா கேஜிஎஃப் பகலடா எல்டோராடோ நிறைய இங்கிலீஷ் பத்தி எல்டோராடோ தெரியாதா? தெரியும்டா. இது சிஸ்டான் கேஜிஎஃப்ல அதுதான் இங்க எடுத்துர்க்காங்க ரெஃபரன்ஸ். എൻ്റെ അറിവിൽ നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഷെയിം ടു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ്. அண்ணியனா நீலாம்பரி இல்ல வரப்பா பிரிசம் மாதிரி இது. அவர் கிளாஸ் மாதிரி இது. இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் போட்டோம் டயக்ராம். എൽഡറാഡോ. பிரிட்ஜ்டா அது. நல்ல டிரான்சிஷன்ல கிங் பத்மநாப கிங் ரஜினி இது கட்டினுறாரு. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார். அப்போ வேலை செய்யுது. சர்வத்து കുഞ്ഞുഞ്ഞെന്നെ വിളിക്കും. இதுதான் ப்ரொடியூசரு விஜய் பாபு. அவர் யார் தெரியுதா? பக்கத்துல குண்டா இருந்தாரு இல்லையே. பேப்பர் ராக்கெட்ல அந்த ബ്രെയിൻ ക്യാൻ കേട്ടോ. എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഇഡിയറ്റ്? ഞാനൊരു ആശയം ആലോചിക്കായിരുന്നു. പറ. ഈ പാലമണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് ജോലിക്കാരെ കൂടി ഇറക്കിയാലോ എന്ന്. അതെ, ഉള്ള ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ ഇറക്കും. വളരെ നല്ല ആശയം. എനിക്കിത് ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു ഏമാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. കഷ്ടം. ഏമാനെ കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. നീ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കും. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പുല്ല് വിലയാണോ? இவரா? சன்னி நினைவு. ஆஹா, இவரு
இல்லை சன்னி தானே சன்னி தான் நினைக்கிறேன். கூட இவங்க 2 பேர். எந்த படிகளைக்கு கொடவாங்கடா. சன்னி வேன் சொல்றியா? அப்போ ஜூடு ഇത് കൗബോയ് മ്യൂസിക്. നാഗത്താം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ സാഹിബ് ആഗതനാകുന്നേ. എന്റെ നടു ഇന്നും വെള്ളമാകും. സണ്ണി വാട്ടർ സാഹിബിലുള്ള ഐഡിയാസ്. അടാ പായില്ല. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு வாட்டி பேசுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கிறாரு போல, அதனால அவன் வாட்டர் மாத்திட்டு. ஐயோ அந்த சைடு സാർ, പാലം പണിക്കുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അവസാന ഗഡുവും എത്തിയിരിക്കുന്നു. പത്മനാഭന്റെ ഫണ്ട് എത്തിയോ? രാജാവ് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരും സാർ. പത്മനാഭൻ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ വൈകിക്കുന്നത്? ഉദ്ഘാടനത്തിന് വൈസ്രോയ് തന്നെ നേരിട്ടെത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ ടെൻഷനാണ്, ടെൻഷൻ. പണി വഹിക്കരുത്, എന്നെ നാട്ടിക്കരുത്. ഈ ലത്നം കാണൽ വാൾ. This bridge is going to change our fortune forever. I know it in my heart. സാർ പേടിക്കണ്ട, പണം ഉടനെ വരും. കാര്യസ്ഥൻ നാരായണൻ നായർ അങ്ങാടിയിൽ കപ്പം പിരിക്കുന്നത് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖജനാവിലേക്ക് നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരം. വ്യാപാരികൾ കടന്നു വരൂ. ചാത്തുണ്ണി 2 പണ, ശങ്കുണ്ണി 1 പണ. ആ കാര്യസ്ഥൻ തിരുവള്ളപ്പാടെത്തി. ഏറെക്കുറെ ചില വ്യാപാരികൾ കപ്പം തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. കഴിയില്ലെന്നോ? അങ്ങുന്നേ തിരുവള്ളപ്പാടിന് കപ്പം തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിസകളാരാണ്? டியூடியோ போறது இல்லையா? படம் காமெடி கம்மியா தான் இருக்குல்ல. மெயின் பிளாட் அது ஸ்டார்டஸ்ட். നികുതി തരാത്തതിന് മറ്റാരെയും പഴിചാരേണ്ട നായരെ. ഞങ്ങളാരും ഇനി അങ്ങോട്ട് കപ്പം തരിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം. ഈ വലിയ കേളുവിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇല്ല அந்த இதுல. രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ വ്യാപാരി തന്റെ ഒരു രാജാവ്. നാട് മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുമ്പോ പാവത്തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതിയുടെ പേരിൽ കുത്തിക്കവർച്ച നടത്തി അയാളും പത്നിയും മാത്രം പട്ട് ചേല ചുറ്റി തങ്കാഭരണ വിഭൂഷിതരായി സുഖിക്കുവല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കേളുമൂപ്പരെ. ഇടയിലുള്ള നാട്ടാരുടെയും നിലങ്ങളുടെയും അധിപൻ പൊന്നു തമ്പുരാൻ ഉറുമിയങ്ക കുലപതി നാട്ടരജൻ ശ്രീ പത്മനാഭൻ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളുന്നേ. இதுக்கு அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ க்ளோஸாக காட்டலாங்க. அவங்க அப்பாவா? இது தாத்தா பொழுது, அவர் தாத்தா இது அப்பா பொழுது. அந்த இது போற வெத்தலை போறது விட மாட்டார்ல. എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ആവശ്യം? ഞാനും പത്നിയുമായിട്ട് പകിട കളിക്കണ നേരാണെന്ന് അറിയില്ലേ? തിരുവള്ളപ്പാട് ക്ഷമിക്കണം. നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാര് ഇത്തവണ ഖജനാവിലേക്ക് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ച് നികുതി തരില്ലെന്നാ പറയണത്. കൊള്ളതാ. ചന്തയിലേക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കരം പിരിക്കാൻ പോയ എന്നെ ഈ കേളും കൂട്ടരും മർദ്ദിച്ചു. ഇവിടെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി. അതും ഉള്ളതാ. ഞാൻ ആ വാട്ടർ സാഹിബിന് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട്? രാജൻ. നമ്മുടെ അടിയാന്മാർ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം വളർന്നോ? രാജാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന
ധിക്കാരികളുടെ തല കൊയ്യുന്നത് ഈ പത്മനാഭ മഹാരാജാവിന് എന്നും ഒരു ലഹരിയാണ്. പണം പരിചയൊക്കെ തൂക്കി വിട്ടെന്ന് വൈകിട്ട് പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. അയ്യോ ഉറുമിയാ എന്റെ പാലപടി പിന്നെ മുടങ്ങി. பரவாயில்லப்பா, இவங்களையும் கேஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. അതേ മുതുകൊല്ലി വന്നിച്ച് പറയുന്നത് ഇവർക്ക്. എന്റെ നടുവിന്റെ നടുവിലേക്ക് എന്തോ വീണു കുട്ടിയെ, നിവർത്തിയില്ല. തിരുള്ളവന് എന്താ പറ്റിയ വൈദ്യരെ? നടുവിന് കനത്ത റജു വരുവാ? ഇതെന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടുതൽ കൈമളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച കേക്കില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കടോ ആരവിടെ? അടിയൻ മഹാവൈദ്യൻ ആണ്ടവ കൈമളെ വിളിക്കാൻ ആളെ അയക്കൂ. റാണി, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിഡ്ഢി അയച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. വിശ്വസ്തനായ ഒരു വിഡ്ഢിയെ തന്നെ അയക്കൂ. എങ്കിൽ സാരഥി കോരനോട് തന്നെ വരാൻ പറയാ. അതെ, വെയിലും മഴയും മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ വെയിൽ നടത്താന്ന് മാറണ്ടേ എന്റെ വസന്തമേ. രാജാവ് നടുവും തല്ലി വീണു. രാജ്ഞി കോരനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവിന്റെ കാറ്റ് പോണേ. അയ്യോ തിരുമനസേ, സാരഥി കോരം വന്നു. കോര കൈ കൈ കൈക്കല്ല, കൈമള് വൈദ്യരോട് വരാൻ പറയൂ. ഓ അങ്ങനെ ആവട്ടെ തിരുമനസേ. അവിടത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റിയും ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയണം? രാജാവ് നാട് വലിയൊരാളെ രാത്രിയാത്രയെല്ലാം താണ്ടി കാണാൻ പോകുമ്പം കാര്യഗൗരവത്തിന് തമ്പുരാട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ. ആവാം. രണ്ടുപേരും കൂടി മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റാതെ തിരിച്ചു വരാല്ലോ. അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി. തിരുനടു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ടും പടനായകൻ കുറുപ്പ് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ. കുറുപ്പിറങ്ങിയാൽ അങ്ങാടിയിലെ വ്യാപാരികളുടെ രക്തം കണ്ട് അടങ്ങും. വേണം വേണം വേണം, അത് വേണം. ആ വലിയ കീഴ് വടക്കുമുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ കണ്ണീര് എനിക്ക് കാണണം. പടനായകൻ കോമക്കുറുപ്പിനോട് ആ മാടൻ കണ്ടപ്പന്റെ തലയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാൻ പറയൂ. ഒറിജിനൽ പേര് ഇഷ്ടങ്ങളാ അവർക്ക്. കോമക്കുറുപ്പ്. നിവാസികൾക്ക് പടനായകൻ കോമൻ കുറുപ്പിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് അറുതി വരുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ആ കവർച്ചക്കാരൻ മാടൻ കണ്ടപ്പൻ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ചാരന്മാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാം അവരെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കും. ഇന്നത്തെ അസ്തമനം കണ്ടപ്പന്റെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്തമനമായിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ വന്നാൽ ഞാൻ വണങ്ങുന്ന കളരി ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം. എന്റെ ഇടവും വലവും നിൽക്കുന്ന അനുചരന്മാര് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ പരദേവതയുടെ ബലിക്കല്ലിൽ സ്വയം തലതല്ലി മരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യില്ല, ഞാനില്ല. മണ്ണ് വരി തിന്നാതെ പടനായക കൊട്ടാരത്തി പട്ടിണിയാന്ന് മാലോര് മുഴുവൻ അറിയും. പടനായക അഹങ്കാരിയുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? തുറച്ചു നോക്കുന്നു. ആരാ പടത്തല? കണ്ടപ്പ ഇന്ന് നിന്റെ അന്ത്യം. ഇത് മുറ അതിഗംഭീരം. ചത്ത ഞാൻ ആരെ കാലപുരിക്ക് അയച്ചു? ஹோட்டல் காணும்.
എന്താണോ വരുന്നത്? ഈശ്വര, ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സൈന്യം. സാമൂതിരിയും കീഴടക്കി വരുന്ന ടിപ്പുവിന്റെ പടനായകൻ അസം ഖാൻ. செலவு பண்ணிக்கிறேன் பயங்கரமா. ஜூடு ஆமாடா, அதே டீம். ഹുസൂർ, നിന്റെ ഹുസൂറത്തി നീ രാജ്യം അറിയണ്ടേ? പിന്നെ അറിയണ ഹുസൂർ. ബീരങ്കി என்ன பாஷா காமெடி இல்லடா பத்துல. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ച ஆனால் அந்த கேரக்டரோட கோர் மட்டும் எல்லா டைம்லையும் ஒரே மாதிரி இது உள்ளது. ലാഭത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം ആശാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ മടികാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആശാൻ ഒളിയിൽ പോയെന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തെ ആശാൻ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ട് മന്ത്രിസഭയിലെ മുതിർന്ന അംഗമെന്ന നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് ആശാന്? ഭയമോ? എടോ, സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ഷേമ പെൻഷനും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ മുറതെറ്റാതെ വാങ്ങി തിന്നിട്ട് നാണമില്ലാതെ മാറ്റിക്കുത്തി. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അല്ലാതെ ഭയവുമല്ല പരാജയവുമല്ല. ഈ നികുതി പണം എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ പണമാ? ജനങ്ങളുടെ പണമാണ്. എന്തോന്ന് നികുതി പണം? എടോ, ഇത് കടം വാങ്ങിച്ച കാശോടോ മാപ്പറേ. ഇനി പട്ടിണി കിടന്നാലും ഒരുത്തനും 10 പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല, കൊടുക്കൂല. എഴുന്നേറ്റ് പ്രാണിയുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ തോന്നുമ്പോ അവൻ മാറ്റിക്കുത്തുന്നത്. എടോ ജോർജേ, അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആ ചൊറിയനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി ആ ഡാമിന്റെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അത് ഞാൻ ഡാമിലെ ചെമ്പല്ലികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കുറെ കാലമായി. ഞാൻ വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ കാര്യം പറയാം. ആശാൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം. ആശാൻ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഇതാ ഗുണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ. വൈരമാണ് ആശാനെ, വൈരം. ഒരു വൈരക്കല്ല് കൊണ്ട് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നാണോ തന്റെ വിചാരം? അയ്യോ, ഇത് ആശാനുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ കൈക്കൂലി എന്ന ആശാനെ വീഴ്ത്താമെന്നുള്ള ഡേറ്ററി ഒന്നും എനിക്കില്ല. അത് നടപടിയാവില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം. ഈ കല്ല് ആശാന്റെ ഹൈ റേഞ്ചിനുള്ളതാണ്. ഇത് വിറ്റാൽ ധാരാളം പണം കിട്ടും. അത് ആശാന്റെ ഹൈ റേഞ്ച് വികസന ഫണ്ടിലേക്ക് വെക്കാം. കടം കയറി മുടിഞ്ഞ സർക്കാർ ഖജനാവിനെ നമ്പണ്ട. കാര്യം നടന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകൾ ഇനിയും ഞാൻ തരും. അതെല്ലാം വിറ്റ് ആശാൻ നടത്തുന്ന വികസനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ച് മറ്റൊരു ബൊളീവിയയായി മാറും. കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിക്കോ. 1000 പേരോളം പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനോ മിനിമം 100 പേരെങ്കിലും വീഴണം. 100 മതിയോ? എന്നാലും 150 ആക്കാം. ഇതില് പോലീസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓവർ ബഹുമാനം കാണിച്ച് സർബത്തിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ റാസ്കൽ. അവലും മലരും നെയ്ത്തേങ്ങയും. കർത്താവ് മലയ്ക്ക് പോവാണോ? ഉണ്ടകൾ പലതും പല സൈസാണല്ലോ കാണുന്നവരെ. വയസ്സാം കാലത്ത് വല്ലാത്ത കഴപ്പാണല്ലേ. തീർത്തു തരാം. ആപ്പിള് മാറ്റി ആശാനാക്കിയല്ലേടാ ധനയാ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ഗംഭീര പ്ലാനാണ് സാർ. ഈ കാണുന്നത് ഊർജ്ജതന്ത്രം, ആ കാണുന്നത് രസതന്ത്രം, മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് സാറേ നയതന്ത്രം. എല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പകുതി കഷ്ടപ്പാട് മതിയല്ലോടാ നിനക്കൊക്കെ PSC എഴുതി പാസ്സാവാൻ. അവന്മാര് ചിരിച്ചില്ല. സാറ് തമാശ പറയുമ്പോ നിനക്കൊക്കെ ചിരിച്ചൂടാ റാസ്കൽ. സാറേ അവര് മുങ്ങി സാർ. എങ്ങോട്ട്? അയ്യോ കുഞ്ഞിട്ട് 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 എന്താണോ നോക്കാൻ? ഞാൻ സാറിനെ നോക്കി പഠിക്കുകയായിരുന്നു സാർ. തന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് തോക്കുന്നത്? പോലീസാണ് അവർ വിട്ടേക്കുന്നത്. തോക്കെടുക്കണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പോലീസ് ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാ പോയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്മാരെ ജനലിൽ കൂടെ താ ഓലത്തിയാണ് തന്നോട് തോക്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതേ. വെറുതെ തന്റെ അവിടെ നാട്ടറിയാണോന്ന് വെച്ചിട്ടാ. താ അറിഞ്ഞായിരുന്നാ ആ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പോക്കിനെ അവന്മാര് പോലീസ് വണ്ടി എടുത്ത് 50 കിലോമീറ്റർ ഓടി പോയി കാട്ടി കയറി. അതിന്റെ ബാറ്ററി അഴിച്ചു മാറ്റി അതിന്റെ 4 ടയർ കുത്തിക്കീറി. താനൊക്കെ എന്ത് തരം മണ്ടന്മാരാണോ? ഹൈ റേഞ്ചിലെ ബെസ്റ്റ് ആണ് സാർ. അയ്യോ ആശാൻ
എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ തരാൻ നേരിട്ട് വരിക. ഒരിക്കലും പിടികൊടുക്കരുത്. കൊള്ളാം. ചെക്കിടാൻ പോലെ നിൽക്കുവാരാണ്. ഖജനാവ് മുടിപ്പിക്കുമല്ലോ. തന്നൊക്കെ എവറാ മണ്ടൻ ഷമീർ? ഷമീർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ലേ? പോയി തപ്പടോ. അവന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ കാല് കുത്തിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നു. ഷമീറേ, ആ ഷമീർ സാറ് തിരക്കിലാണോ? ഞാൻ ഇന്നലെ കളഞ്ഞ ഒരു സാധനം തപ്പുമായിരുന്നു. തന്റെ തലച്ചോറാണെങ്കിൽ തപ്പണ്ട, കിട്ടത്തില്ല. ആശാനൊന്ന് മൂളിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഓടി വരുമായിരുന്നല്ലോ. ആശാൻ ഇരുന്ന് മൂളിയാലും നിന്ന് മൂളിയാലും നക്സലറ്റുകൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന താൻ എങ്ങനെ ഓടിയെത്താനാ? അത് പിന്നെ ഞാൻ താൻ വാ തുറന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് മാറും. അതുകൊണ്ട് വാ തുറക്കണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി. ഷമീറേ, എനിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടൊരാവശ്യമുണ്ട്. മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല. അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണം. ആശാന് വേണ്ടി ഷമീർ ഇത് കുറെ കണ്ടതാ. കാലു പിടിക്കണ്ട, കാര്യം നടക്കണം. നടത്തിയിരിക്കും. ഈ അടിമ നടത്തിയിരിക്കും ആശാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊപ്പിയും തലയും വീണ്ടും എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആവും. ചേട്ടാ മൂങ്ങയുടെ ഉശരക്കൽ നീ കാണിക്കടാ. എന്റെ നടുവിന്റെ എല്ലൂരി നീ എടുക്കൂ. ഈ നടുവ് നമുക്കൊന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണം ബാബാ. എന്നിട്ട് നിന്നെ അതിനകത്തിട്ട് മൂടാം. അമ്മച്ചി കൂടെ പാപ്പന്റെ സ്റ്റെല്ല ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മച്ചി ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല. ഈ കൊച്ചിന് നിന്നോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വന്നതാ. പറയടി. അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ കയറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാത്തല്ല കേട്ടോ. അമ്മച്ചി ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് വരാത്തതാ. എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാലോ പാപ്പ. കഴിഞ്ഞ മാസം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന കല്യാണാലോചന അപ്പനതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ. ഇതുവരെ പാപ്പൻ എന്നോടൊരു ഉറപ്പും പറയാത്തോണ്ട് ഞാനതിനങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. പാപ്പന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണിച്ചോറിൽ തോർത്താൻ പറയുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു തെറ്റി. അപ്പൊ ശരി പാപ്പ, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ ബൈ, സീ. പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ വേട്ടാവളിയന്മാരടുത്ത് എന്തിനാ മക്കളെ നിൽക്കുന്നത്? വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഷാജിയേട്ടാ? ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ? കർത്താവാൾക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മച്ചേ, അമ്മച്ചേ, എന്നതാ? ഒന്ന് കല്യാണമൊക്കെ ആയതല്ലയോ? നടന്നു. ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് എന്നാടാ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അത് തരാനൊന്നും ഇല്ല, പോക്കറ്റാ കാര്യം. മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തല്ല. ഉണ്ണീശോയും മാധവനും കണ്ടോളാ, നീ രക്ഷപ്പെടും. അമ്മച്ചി പോട്ടെ. ഈ രംഗം കണ്ട ആരെയും നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലബിന്റെ വാടക കുടിശ്ശേരിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴേ അതൊന്ന് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ? മോനെ ഷാജി, പിന്നെ എന്റെ മോന് പൊന്നമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം തരാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ മാലയിലടാ. ഏത് മാല? ഏത് മാമന്റെ മാലയല്ല, എന്റെ മാല തരാനാണ് പറഞ്ഞത്. നീ എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മിനിമം നീ എന്റെ ഒരു കിഡ്നി എങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റുമെന്ന്. എടുക്കടാ. കോഴിക്ക് എന്നാത്തിന് അമ്മച്ചി കോഴിമുട്ട? എന്നതാ? അല്ല, അമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് പണയം വെച്ച് കളയരുതല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കായിരുന്നു. താടാ എന്റെ മാല. ഇതാടാ. എടി കൊച്ചേ, മക്കളെ നീ പോയി വേറെ കെട്ടുന്നതാ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും. നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്. അപ്പൊ ക്ലബിന്റെ വാടക കുടിശ്ശിക അത് പിന്നെയും കുടിശ്ശികയായി. എന്തായാലും ഷാജിയേട്ടന്റെ സമയം വളരെ മോശമാണ്. പെണ്ണും പോയി, മോഷണ ശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു, മർദ്ദനമേറ്റു. ഇനി എന്തൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ബാബാജി ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ? ഏത് ബാബുബാജി? ബാബാജി ഒന്നും വേണ്ട, ആ രാമണിക്കര് മതി. ഏത്? ആ ദുർമന്ത്രവാദി ചുടലരാമനോ? എടാ, അയാൾ ദുർമന്ത്രവാദി ഒന്നല്ല, അയാൾ മാന്ത്രിയാണ് അയാള്. അതെ, മാറിക്കേ. ദുർമന്ത്രവാദി മതി. അതാവുമ്പോ പാപ്പനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് തലയിൽ ആണി അടിച്ച് തരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. പോണോ ഒരു ആറിഞ്ചിന്റെ ആണി മേടിച്ചോ, എന്നിട്ട് ആ ആണി എടുത്ത് അവന്റെ വായി കുത്തി കയറ്റണം. വേണേ 3 ഇഞ്ചാക്കട്ടോ. സാറേ, அந்த பாலமா அப்ப கட்டுந்த പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല പാലം വെറുതെ എന്തിനാ സാറേ പൊളിച്ചോളാണ്? പാലത്തിന് ബലക്ഷയമുണ്ടോന്ന് താൻ കുലുക്കി നോക്കിയായിരുന്നു? ഇല്ല സാർ. എന്നാ ആശാൻ കുലുക്കി നോക്കി. ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് ആശാൻ പറയുന്നു, നമ്മളത് പൊളിക്കുന്നു. സാറേ, ആ മുന്നിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കോക്കാച്ചി കരിയുമല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ കോക്കാച്ചി അല്ലാതെ ചാച്ചാജിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? ഉണ്ടായിരിക്കടാ. സമരം സിന്ദാബാദ്. എന്റെ പൊന്നു പാപ്പ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ്? ഒരു തെറ്റുമില്ല. കുഞ്ഞിക്ക് പറ. സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ് മോശമാ, ലക്ഷങ്ങൾ വന്ന് മറിയും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റം വെക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്.
നമുക്ക് അത് വെച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയാലോ? ക്ലീറ്റസിന് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല. ക്ലീറ്റസിനെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മമ്മൂക്ക വില പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് കുഞ്ഞിക്ക നീ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കൊല്ലുകൂടത്. അല്ല അതെ വണ്ടിയുടെ കാര്യമേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. ചായയുടെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, സാറ് പോയട്ടെ, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ഞാൻ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നില്ല. അതും പറഞ്ഞ കാശാരാണ് താൻ എങ്ങോട്ട് പോണു? ഞങ്ങളെങ്ങോട്ട് വന്നാ? നിന്റെ അപ്പം പോലും ചോദിക്കണേ ഞങ്ങളെങ്ങോട്ട് വന്നു? അപ്പം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ചോദിക്കും. കാശോക്കടോ ബോട്ട വരത്തുന്നില്ല. കുരുപ്പേ, നീ ഞരമ്പലോട് ഓടുമ്പോ വരമ്പലോട് ഓടിയവനല്ല. നിനക്ക് ഞാൻ ആരാന്നറിയോടാ? ഇല്ല. പാപ്പൻ, ഷാജി പാപ്പൻ. താനല്ല ഷാജി പാപ്പൻ. നിക്കട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. 8500 തരാണ്ട്. ആ പൈസ എന്നിട്ട് പോയോ താൻ? പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുബുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇത് പറ്റിക്കണ ബുക്കല്ല, പറ്റുബുക്കാണ്. പൈസ ആണോ തരാതെ ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ പൊന്നെ? തരും. പോയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കേട്ടാ. പഴയ ജോകളാണ് എന്റെ പയ്യനെ തൊട്ടാണല്ലോ. അപ്പനോട് പറയണം കേട്ടാ. ഒരു വർഷത്തെ കാശ് ആരും കൊടുക്കും? ഞാൻ കൊടുക്കൂല. പാപ്പൻ തിരക്കായിരുന്നോ? ആ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കായിരുന്നു. എന്നാടാ? പാപ്പന്റെ ഈ നർമ്മമാണ് നമുക്ക് മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ വേണ്ടത്. മറുപടി പ്രസംഗം? മറുപടി പ്രസംഗം. എന്റെ പാപ്പ ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമുണ്ട്. ഫ്ലക്സ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. വടംവലിയിൽ പാപ്പ നൽകിയ സംഭാവനകളൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന് പാപ്പ നിർബന്ധമായും വരണം, ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങണം. വരില്ലേ? പൈസ വല്ലതും തടയോ? അതിലും വലുതല്ലേ പാപ്പ തരാൻ പോണത്? ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും. നിനക്ക് ഞാൻ തരികയല്ല. പൊന്നാട. അതന്നെ പൊന്നാടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോതിരി വാട്ടം ഓർമ്മയില്ലയോ? കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ പൊന്നാടിയല്ലയോ പാപ്പൻ അങ്ങോട്ട് തന്നത്. പിന്നെ പാപ്പ ഈ പരിപാടിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനയായിട്ട് ഒരു 500 രൂപ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആശയ്ക്കാൻ പിന്നെ മേടിച്ചോളാം. പൊന്നാടയുടെ 50 രൂപ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് മേടിക്കടാ നാറികളാ. பழைய காமெடிலாம் இருக்கும் தெரியுமா? ஸ்டார்டிங் வந்து நம்மளோட ரியாக்ஷன்ல ஒரு ஸ்பைக்ஸ் வேவேருக்கு അവനോട് സച്ചിൻ மட்டும்தான் அப்போ சும்மா ஏதா பண்ணி പിന്നെ ഇയാള് പറഞ്ഞിട്ടല്ലയോ ഈ നടക്കുന്നത്? മനുഷ്യരെ പോലത്തെ ആരാ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ മൃഗശാലയിലെ കാണാൻ വന്നതാ. എന്നാടാ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ധ്യാനത്തിലാ. ഓ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി அரைக்கல போடா அப்பாவா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி அதே மாதிரி தான் இருக்குதுல்ல. அவர் வந்திருக்காரு நிறைய படத்துல. അൽഫാം കടയാ. നല്ല വിശപ്പ്. ചുട്ട കോഴി പറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ. അപ്പൊ കോഴി പറന്നു പോകാതിരിക്കാനിരിക്കും കെട്ടിട്ടേക്കുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പണിക്കരെ സമാധിയായോ? പണിക്കരെ സങ്കടങ്ങളുള്ള ആള് മുന്നോട്ട് വരിക. കൂട്ടത്തിൽ കാരണവര് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കൂ. കാണുന്ന പോലല്ല, കാരണവരായി കേട്ടോ. ഷാജേട്ടനെ വടി കാരണം നഗ്നപാതനായിരിക്കും. ചെരുപ്പ് ഉരുട്ടിരിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കസേര മേടിച്ചിട്ടാകുമ്പല്ലോ വെളുക്കിരിക്കല്ല നേരെ. പങ്കപ്പാടിന്റെ പാരമ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ? അന്ധവിശ്വാസികളെ ചെതറിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പഴയ നിയമത്തില്. എന്നിട്ടും വിധി എന്നെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിശബ്ദരായിരിക്കുക. സ്കിബിടി നിരത്തുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇതാണ് തന്റെ കുഴപ്പം. എടുത്തു ചാട്ടം. എനിക്കറിയായിരുന്നു. കളിക്കുമ്പോ നോക്കി കളിക്കണം. ഇപ്പൊ വീട്ടില്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാ? അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ശരിയായ സ്വന്തം ഷാജി പാപ്പൻ എന്നാന്നേ? കുതിരമേലേറി പോരാടും ഒരു രാജാവിനെ പോലെ. ഈ വയ്യാത്ത നടുവും വെച്ചോണ്ടാ. പാപ്പനല്ലേ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് തന്നെയാണ്. കുതിരപ്പുറത്തും വരും, ചിലപ്പോ കഴുതപ്പുറത്തും വരും. അത്തരം ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ തനിക്ക്? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയ പോരാട്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കൂടെയുള്ളവർ പോരാട്ടമധ്യേ മരണപ്പെടും. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പാപ്പൻ തനിച്ച് തന്നെ പൊരുതണം.
பழைய இதுல ஸ்டார் பெருசா இருக்கும் டைல் போட்ட மாதிரி. കണ്ടില്ലേ പ്രപഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നത് അജ്ഞാതമായ ലോകങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ തനിക്ക് പോരാടാനുള്ള സമയം സമാഗതമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ തന്റെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. താൻ ദക്ഷിണ പോലും തരണ്ട, പൊയ്ക്കോളുക. പക്ഷെ ഓർക്കുക, വിജയം എല്ലാ ജന്മവും തനിക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ആമേ ബേബി. There she is. Cassandra. Yo. How far did the captain say? Almost 100 marine miles. One more day. அலெக்சிஸ் மேல இருக்காரு போல. എന്തായി തിന്നു തീർന്നിട്ടില്ല ആണോ? മിസ്റ്റർ ബാറ്റ്മാൻ, താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയോ ഭയമെന്താണോ? അങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുകള് കണ്ണു മുടിക്കല്ലേ. അതെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പലായനം ചെയ്യാനോ? എന്തൊക്കെ പറയണേ? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നമ്മുടെ സഖ്യകക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അസംഖാനെതിരെ പൊരുതാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പൊരുതാനോ? യു മീൻ അയാളുടെ ഫോഴ്സിന്റെ പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ലാന്നുള്ളത് പൊറ്റെ. അയാളുടെ കയ്യിൽ പീരങ്കിയുണ്ട്, അതും പൊറ്റെ. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സാധനമുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ. എ ബിഗ് വൺ. അതെന്ത് സാധനം? That's called bloody Mysore rockets. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പോലുമില്ല. നിന്നെ പൊരുതാനാണ് നിർദ്ദേശം. That means fight to death. പേടി കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ നാട് വിടും. നന്നോം പൊരുതു. ഓ ഗുഡ് ലക്ക് മേറ്റ്സ്. ഗുഡ് ലക്ക്. പലായനം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇതും അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ, നമ്മുടെ അഭിമാനം. സുൽത്താന്റെ വജ്രായുധം, നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തം, മൈസൂർ റോക്കറ്റ്. நல்லா பேசுவாரு. 2 നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ പത്മനാഭന്റെ രാജ്യം നമ്മുടേതായി മാറും. பத்மாவத்தில் ஒரு டான்ஸ் வரும். நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்களே. பேசுறது மட்டும் வந்து இது இந்த பரதேசி பட்டில் வருவாங்களா அவங்க தானே? You're not like Tamil or Telugu cinema. ஐட்டம் சாங்ஸ் கேட்டால் ஸ்பூஃப்ன்றாங்க. இது என்னன்னா கோர்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டுக்கிறாங்க. ஒரு 2 வந்து ஒரு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கும். அதை சுற்றி தான் காமெடி இருக்கும். இல்லை அதுதான் இதில் அந்த கரெக்டான ஒரு இதுவே தெரியல. இது அதில் என்னன்னா காமெடி நிறையா இருக்கும். அது கூட அப்படியே ட்ராவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக ஸ்டோரி. இது வரையும் வந்துக்குது போல. இதில் என்னன்னா அவங்க அந்த பழைய கேரக்டரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மேனரிசம் வரும்போது மட்டும் காமெடிக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டார் டஸ்ட் வந்து അല്ലേ കുറുപ്പേ? ഈ നിൽക്കണം 37 പേര് നാളെ തന്നെ കൊലക്ക് കൊടുക്കണോ? ആറും പറ്റണ വാക്ക് പറയാതിരിക്കാം. ആയുധങ്ങളെല്ലാം പട്ടുനൂലിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഭദ്രമായി വെച്ചേക്കാണല്ലേ? ആ മാറാലൊന്ന് നീക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. വാളിരുന്നിരുന്ന് കത്തിയായി. ஃப்யூச்சரில் 2 சிட்டி காமிச்சாங்க. நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜ் தானே அது? அதான் நினைக்கிறேன். நல்ல ஆக்டர் தானே. இது ஏன் ஐட்டம் டான்ஸ் ஆட வந்து இது இப்போ வெர்சடைலாக சூஸ் பண்ணி அடிப்பாங்க. കാവ്യ தலைவன் മറ്റാരോടും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. மேபி மலையாள மூவி உள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ் ரெக்கக்னைஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கிழிஞ்ச பேண்டோட ஆண்டு காலங்காலமாக என்னடா முது ஒரு காக்கா பறக்க விட்டாங்க. What happened here? Where is everyone? Azam Khan coming. Big army. He killed all. இவங்க எந்த ஊர் சொன்னாலும் கசான்ட்ரானா Are these ஸ்பெயினா Azam Khan boys gonna be a problem for us? போர்ச்சுகீஸ். No. It's a blessing in disguise. But we need to find Walter first. Thank you. 4 இது வருதா? சுல்தான் ஒரு சைடு,
എന്റെ മനസ്സിലായി ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இல்லை இந்த வருது சொல்கிறேன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி അടിക്ക പാലത്തിന്റെ പണി നടക്കും. இவங்க ஒரு டீமு അവരുടെ വലിയ സൈന്യത്തിന് ഈ പുഴ കുറുകെ കടക്കണമെങ്കിൽ പാലം അനിവാര്യമാണ്. വള്ളങ്ങൾ പോരാ. അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ പാലം അങ്ങോട്ട് തകർക്കാം. അവർ ഗതികെട്ട് ഈ വഞ്ചിയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയായി ഈ മുക്കാലിയിൽ കയറി നിന്ന് അമ്പ ചെയ്ത് കൊല്ലാം. ഇത് പറയുന്നു. എന്ത് പറയുന്നു? എങ്ങനെയുണ്ട് നാരായണ എന്റെ ബുദ്ധി? അത് എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സ്തബ്ധനായില്ലേ? അതല്ല, ഉള്ള നേരത്ത് ആ പാലത്തിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ലേ എന്നെക്കാളും ബുദ്ധി. നാരായണ, അസംബന്ധം പറയാതിരിക്ക. അതല്ല തിരുമനസേ, നമ്മുടെ പടയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അസംഗം വരുന്നെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഓട്ടത്തിന് തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല. അവര് നിർത്താതെ ഓടി ഓടി ഈ രാജ്യം തന്നെ കടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഭീരുക്കൾ. എവിടെ പടക്കുറപ്പ്? വിളിക്കേ. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളം കുളിർപ്പിക്കാൻ ഏതോ കലാരൂപമായി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. കൊട്ടാര നർത്തകിമാരെ കൂടി വിളിക്കൂ. ആട്ടം തുടങ്ങി. ഏത് നർത്തകിമാര്? അവരൊക്കെ പലായനം ചെയ്ത് പാലായനത്തിൽ കാണും. ആട്ടമല്ലങ്ങമ്മേ, ഓട്ടം. ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുസൽമാന്മാരായ രാജൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് സലാം. സലാം. ഇത് ആരായിരുന്നു? സൈഫുള്ള ഹിദായത്ത് അല്ല അന്ത്രുവൻ. അന്ത്രു. സേനാധിപൻ ഖാൻ മുസൽമാൻ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലില്ലത്രേ. ഓ രാജൻ. കുറുപ്പേ, എന്നാലും കഴുത്തിൽ നിന്ന് ശിരസ് വേർപെട്ട് പോകുന്നതിൽ നല്ലതല്ല കുന്നേ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ചർമ്മം പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിനി ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇളയെടുത്ത് രാജന്റെ കുർബാനം വന്നിരുന്നു. അവര് പലായനം തുടങ്ങി പോലും. അങ്ങനെ കുടുംബത്തെയും കൊട്ടി കാട് കയറുന്ന നല്ലത്. രാജൻ, രാത്രിയിൽ യാത്രയില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ, തിരിച്ചു വിളിക്കും. അങ്ങനെ പടക്കുറുപ്പും പടി ഇറങ്ങി. തനിക്കും പടി ഇറങ്ങണോ? ഏയ്, അസംഗാന അങ്ങേ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് ഞാനിവിടെ വിശ്വസനായിട്ടുണ്ടാവും. വലുതും കുറച്ച് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഫലിതം പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല. അല്ല തിരുമനസേ, അങ്ങനത്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ഇത്ര വാശി പിടിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പലായനം ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറിയെന്നൂടെ? ആ ദുഷ്ടങ്കം മൈസൂരേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാമല്ലോ. നായരെ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറങ്കീകാമ ശ്രമിച്ചിട്ടും എൻ്റെ കാരണവന്മാർ ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. അവർ ഈ കൊട്ടാരവും സ്വത്തുക്കളും കാത്തു. ഇപ്പോ ഈ അസംഗാൻ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വെറുതെ അല്ല. എന്താണ് കാരണമെന്ന്? അതിന് മാത്രം എന്ത് വിലയെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത്? അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, ഇവർ രാജാവിന്റെ ഭടന്മാരാണ്. പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ദിക്കുമാറി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ. സത്യം ഹുസൂർ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഹുസൂർ. കൊള്ളാം. നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്ത ഒന്നും പറയാത്തതിന്റെ പാരിതോഷികമായി ഇവിടെ തലവെട്ടി കൂടാരത്തിന്റെ പുറത്ത് കുന്തത്തിൽ കുത്തിവെക്കും. ശരി ഹുസൂർ. അയ്യോ അയ്യോ ഹുസൂറെ, സാധാരണ മാത്രമല്ല അസാധാരണമായി വല്ലതുണ്ട്. എടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ, എനിക്ക് 8 മക്കളാടാ. ഹുസൂർ കേട്ട് കേൾവിയാണ്. അപ്പോൾ നാം കേട്ടത് സത്യം. ഏതാനും നാളുകൾക്കകം അതെല്ലാം നമ്മുടേതായി മാറും. സന്തോഷ സൂചകമായി ഈ വിവരം നന്നായി ഇവന്റെ നാവ് കൂടി പിഴുതെറി. അടി തെറ്റി നിൽക്കുക. പടി നോക്കണേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ. ഞാൻ പുറകിണ്ട്. എന്താണ് മാപ്പിളെ ഈ ത്രിസന്ധിക്ക്? ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നതാണ്. തിരുമനസിന് മുഖമല്ലാതെ മറ്റെന്ത് കാണിക്കാൻ? ത്രിസന്ധിക്ക് അസംബന്ധം പറയാതിരിക്കാൻ. കണ്ടില്ലേ, എഞ്ചിനീയർ മേൽക്കുപ്പായി അല്ല അഴിച്ചു വെച്ച് രാജ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വീരന്മാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വീരമൃത്യു. അപ്പം പോണില്ലേ? പോണം. ഇതാരു രഹസ്യം. അതല്ല രാജൻ, ടിപ്പുവിന്റെ പട 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് കേട്ടു. നാട്ടുകാരൊക്കെ പലായനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. വീരുക്കൾ. ഇനി പാലം പണി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അടിയനും കൂട്ടരും തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് ഓടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. എന്തിന്? അവിടെ അമ്മ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തനായ പത്മനാഭരാജാവ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ശക്തിയിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവർക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. മാപ്പിളെ തന്നെ ആകാശം വിട്ട് വളർത്താനായിരുന്നു രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയും വേഗം ആകാശം മുട്ടണ്ട നായരെ. ഞാൻ തിരുവിതാംകൂർ പോയി പടിപടിയായി വളർന്ന് മുട്ടിക്കോളാം. അതുകൊണ്ട് തിരുമനസിനെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ യാത്രയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രി പോണില്ലേ? വാടാ. പറയുന്നത് മാപ്പിള നിൽക്ക. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാഗത്താമ്പാട് തന്നെ പണി തീർക്കണം, യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എന്തിനു പ്രഭു? അവര് പാലം പൊളിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പണിയെല്ലാം വൃഥാവിലാവില്ലേ? അവര് പാലം പൊളിക്കില്ല. പാലം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. മാപ്പിള ചെന്നിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി ആളെ കൂട്ടും.
4 5 കൂലി കൂടുതൽ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. ഞാൻ നാരായണൻ അങ്ങോട്ട് വിടണ്ട, ഒരു കുർബാന കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പണവും പറയുന്നത് ചെല്ലേ. ഇയാൾ നടക്ക കുർബാന ആറ്റിക്കളഞ്ഞ് പണവുമായിട്ട് മുങ്ങിയാലോ? വേണ്ടല്ലേ? കുർബാനം വെള്ളത്തിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പണമായിട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങിയാലോ? മുഖ്യ, ഈ സമരം നമുക്കൊരു കോടാലിയാവും. എന്ത് കോടാലി ആവാനാടോ? ഒരു കോടാലി ഇല്ല, ആകെ 3 4 7 പേരുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് പാലം പൊളിക്കൽ നടക്കും. അയ്യോ, അത് പറ്റൂല. പാലം പൊളിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാജിവെച്ച് അവരുടെ കൂടെ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ആ, താൻ രാജിവെക്കും, അതാ നല്ലത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്തായാലും കുറച്ച് മനസ്സമാനം കിട്ടുമല്ലോ. CM, പഴയ പാലം പൊളിച്ചാ പുതിയ പാലം പണിയാം. പുതിയ പാലം പണിയുമ്പോ അത് ഭരണപരിഷ്കാരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും. എന്റെ വകുപ്പിനും വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിവർത്തനം? ഓ, ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അല്ലാതെ. എടോ ശശി, ഇനി ഇതിന്റെ പാലും പിടിച്ച് പുതിയ വല്ല വള്ളി വരുവോടോ? അതെന്താ CM അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? ഈ തുരുമ്പിച്ച പാലത്തിന്റെ വാലയെ തൂക്കി ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഏത് വള്ളി വരാനാ? கங்குவா மாதிரி பண்ணிது லைட்டா. அது எடுத்து லைட்டா வந்து வரும் ப்ரெசென்ட் பாஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தான் அந்த டைம் டிராவலர்ஸ் நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க டைம் டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார்டஸ்ட் யூஸ் பண்ணி. ஓ, அங்கேயும் அந்த டைமுக்கும் போயிருக்காங்க சொல்றியா? அவங்க டிவியே தான்டா. அவங்க ஒரு டைம் லைன்லயும் தேடிக்கிறாங்க போல. அதாவது அங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைன்ல கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைம் லைன்ல ஒரு பிரிட்ஜுக்கு நடுவுல வச்சு கட்டிக்கிறாங்க போல. அது உள்ள வச்சா? Let me go. Please let me go. Michael, I will repeat myself one final time. You stole a page from an ancient book that everybody thought was a fairy tale. Where is it? Lady, I swear. We'll call the police. Police? Go ahead. Scream. For every sound you make, you will lose 1 finger. Come on. Scream. Who are you people? Michael, I am associating with some very serious people, and they don't like delays. We had been to the State Archives Director at Trivandrum. We know you stole the page. So tell me, where is it? Where is the location? I don't know. Wrong answer. Please, no. Get his phone. I need that bloody location. നാഗസ്ഥാൻ പാലം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ കൈമാറ്റം സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തി നാഗത്താൻ പാലം പൊളിക്കാനുള്ള കോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് 13 കമ്പനികളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള സേവർ ആൻഡ് ദാവൂദ് അസോസിയേറ്റ്സ് പാലം പൊളിക്കുന്നതായിരിക്കും. தாவூத் இது எங்க செகண்ட் வேர்ட்ல பாத்துக்கோங்க. சாவியார் விநாயக் கூட வேலை செய்வாரு. விநாயக் பாஸ் தாவூத். എന്റെ പൊന്നു പാപ്പ, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പിയും കുറച്ചൊക്കെ പഴയതുവാ. പക്ഷെ അത് കിടക്കുന്നത് KSIയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാ. ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുകയില്ല. നമുക്ക് ആരും അറിയാതെ ഈ ട്രെൻഡ് ആ സാമാനം വിളിക്കാൻ പറ്റൂ? പറ്റും പാപ്പനെ. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയെങ്കിൽ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കത്തില്ല. എന്റെ പൊന്നു പാപ്പ, ചുമ്മാ മെനക്കെടുത്താതെ നടപടിയാവുന്ന വല്ല പണിയും നോക്ക്. റേച്ചലിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്ക്. നീ വിചാരിച്ച നടപടിയാവൂടെ? പേര് മാത്രമേ ജൻസി ഉള്ളൂ, സ്വഭാവമൊക്കെ പാപ്പനെ പോലെ പഴയത് തന്നെയാ. കാട്ടാണ്ട് വാ. പിന്നോടാ ഈ സേവർ ആൻഡ് ദാവൂദ് അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ കേരള പ്രോപ്പർട്ടിമാരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരാണല്ലോ. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? എന്നാലും പറയാണ്, ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. തീർച്ചയായും സാർ. ഈ സ്ഫോടനം മാത്രമല്ല, ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സകലമാന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? സ്ഫോടനത്തിന്റെ സുരക്ഷ, അതിനുശേഷമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ സ്ഫോടനത്തിനിടയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ നരഹത്യക്ക് ആദ്യം ആകത്തോന്നോ നിങ്ങളായിരിക്കും. കേട്ടല്ല? കൊലപാതക കുറ്റം. ശരി വിട്ടോ. ഭാഗ്യത്തിന് നീ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സ്ക്രാപ്പ് പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ടാവും. പാപ്പ ഈ അംബാനിയും ടാറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ കാര്യം മറ്റേ അലവലാതിനെ പോലെ ബാറ്ററി സൈമൺ. ഇതാ അലവലാത് തന്നെ. ബാറ്ററി സൈമൺ സെക്കൻഡ് വേർഡ് പിച്ചക്കാരൻ. നീ വക്കീലായോടാ? അതെ, കടത്തിന്റെ വക്കീല്. നല്ല രസമുണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ, ശവപ്പെട്ടി കിടക്കുന്ന പോലെ. പിന്നെ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണാതിരിക്കുമായിരുന്നു. നീ എന്റെ റേച്ചൽ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയായിരുന്നല്ലയോ? എടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ പാപ്പനത് ചോദിക്കുമെന്ന്. ഞങ്ങള് റാഞ്ചാൻ നോക്കിയല്ല, ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. യെസ്, പ്രൊസീഡ് യുവർ ഓണർ. ഐ ആം റെഡി. ഇംഗ്ലീഷാ? ഇതെന്നാടാ? ദിസ് ഈസ് എ കവർ. ദിസ് ഈസ് എ കവർ. അതല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത്.
So there's a new player on board. Let's play along then.